إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم ظلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم أخرجه مسلم وفي رواية أخرى قد فعلت بدلا من نعم بهذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسارعون في الاستجابة لأوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم وقد أكرم الله هذه الأمة بما لم يكرم به من قبلها وثبت إيمان الصحابة رضوان الله عليهم وأحسن إليهم وأثنى عليهم بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله والملائكة وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إن شاء الله تعالى خطبتنا اليوم قولوا سمعنا وأطعنا يا الله سبحانه وتعالى تزاز ممرياو بميمتابت ጊዜ ያው ሰምተናል
ታዘናል ማለት እንደሚገባ ይሄ እንግዲህ በሷሃቦች ብቻ የሚያጠር ሳይሆን አጠቃላይ ኡመተል ኢስላም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ሰምቶ አዳምጦ ያው ለተግባር መዘጋጀት እንደሚያስፈልግ ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር አቡ ሁረይራ ያስተላለፉት አንድ ትልቅ ሐዲስ አለ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የሚከተለውን ቁርአን ያወረደ ጊዜ ሊላሂ ማ ፊ ሰማዋቲ ወማ ፊል አርድ በሰማያት ያለውን በምድር ያለውን በሙሉ ለአላህ ነው። ወኢን ትብዱ ማ ፊ አንፉሲኩም አው ትኽፉሁ በነፍሳችሁ ውስጥ ያለውን ግልጽ ብታደርጉም ብትደብቁትም ይሐሲብኩም ቢሂላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂሳብ ያደርጋችኋል ይቆጣጠራችኋል። فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله يفلقون ምህረት ያደርጋል ለፈለገው አካል ደግሞ ይቀጣል። والله على كل شيء قدير ይሄ ቁርአን አንቀጽ በወረደ ጊዜ ሷሃቦቹ በጣም ከበዳቸው። ምናልባት በግልጽ ምን ሰራው ግን ችግር የለም ግን እያንዳንዷን በውስጥ ምናስባት እያንዳንዷን የሚቆጣጠረን ከሆነ እንዴት ልንሆን ነው ብለው ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡ። ምን አሏቸው? ያላህ መልእክተኛ ሆይ እኛ በመንችለው ስራ ተገደን ቆይተናል። አሁን ግን ያው ማንችለው ነገር መጣብን ይያሉ ነው። ወላ ኑጢቁሃ በየምንችለው ሶላትን እንሰግዳለን፣ ዘካን እንፈጽማለን፣ ጾም እንጾማለን፣ ጂሃድ እንወጣለን። ግን አሁን የወረደው የቁርአን አንቀጽ ግን ማንችለው ከአቅማችን በላይ ነው ሲሏቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? አቱሪዱና አን ተቁሉ ከማ ቃለ አህሉል ኪታበይን እነዛ የመጽሐፍ ባልተቤቶች አይሁድና ነሷራዎች እንደተናገሩት ልትናገሩት ፈልጋላችሁ? ምንድን ነበር ያሉት እነሱ? ሰሚዕና ወአሰይና ሰምተናል ግን ነቅፈናል አንታዘዝም ነበር ያሉት ማለት ነው። አድምጠናል ሰምተናል ግን አንተገብርም እንደዚህ ልትሉት ፈልጋላችሁ ያሏቸው። በል ቁሉ ሰሚዕና ወአጣዕና ይልቁንም በሉ ሰምተናል ታዘናል ብላችሁ በሉ አሏቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው። غفرانك ربنا وإليك المصير إن بلوا አሏቸው። ቃሉ ሰሚዕና ወአጣዕና غفرانك ربنا وإليك المصير የሚለውን ይሄንን አሉ ማለት ነው ሷሃቦቹ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ቁርአን ቀርተው እየተለማመዱት ምላሳቸው እየተለማመደ እየገራላቸው ከመጣ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን አወረደ። فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه رسول صلى الله عليه وسلم ወደሱ በተወረደለት አመነ ከጌታው በተወረደለት አመነ። ሙእሚኖችም አመኑ ሁሉም አመኑ በአላህ በመላእክታ በመጻሕፍቱ በረሱሎች لا نفرق بين أحد من رسلها ከመልእክተኞችም በአንድም መካከል አንለይም። وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير የሚለውን አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን ቁርአን አወረደላቸው ማለት ነው። ከዛም فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى ወዲያውኑ ይህን የሰሩ ጊዜ አላህ ሰረዘላቸው። فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ነፍስን አያስገድዳትም አላህ ያቅሟን ያክል እንጂ إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت የሰራቸው አላት በሰራቸው ደግሞ ተጠያቂነትም አለባት ማለት ነው ወንጀል ከፈጸመች። ከዛ በኋላ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا አሉ። ሷሃቦች በረሳነው በተሳሳትነው ነገር እንዳትይዘን አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃለ ነዓም አልይዛችሁም አላቸው። አላህ በእያንዳንዷ በተናገሯት ነገር ሁሉ ነዓም ነዓም በሌላ ሪዋያ ፈዓልት በቃ ይሄንን ሰርቻለሁ አልይዛችሁም በረሳችሁት በተሳሳቻችሁት ነገር አልይዛችሁም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ገባላቸው ማለት ነው። እና ይሄ ሐዲስ የሚያስረዳን ሷሃቦች ለእስቲጃባ ከአላህ ለመጣው መመሪያ ምን ያህል ፈጣን እንደሆኑ ለአላህ ትእዛዝ ተቀባይ እንደሆኑ ወአዋሚሪ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝም ምን ያህል ዝግጁ እንደሆኑ የሚያስረዳን ሐዲስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በሌሎችም ሐዲስ የነሱ እስቲጃባ ምን ያህል ዝግጁ እንደሆኑ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህግጋት
ሰሚዎችና ታዛዦች እንደሆኑ የሚያስረዱ በጣም በርካታ የሆኑ ሐዲሶች አሉ። ለምሳሌ አነስ ያስተላለፈልን ሐዲስ አለ። ኩንቱ ሳቂየል ቀውሚ ፊ መንዚሊ አቢ ጦልሃ ይላል። በአቡ ጦልሃ ቤት መጠጥ ይጠጡ ነበር። የመጠጥ ሐራምነት አስካሪ መጠጥ ሐራም አልነበረም እና በአቡ ጦልሃ ቤት ያ መጠጥ እየተቀዳ ይጠጣ ነበር። ሷሃቦች ይጠጡ ነበር። ከተምር የተዘጋጀ አስካሪ መጠጥ። ከዛ በኋላ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ክልክልነቱ በመጣ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ አዘዙ። የሆነ የሚያውጅ ሰው ሙናዲ ተጣሪ መጣ። አላ ኢነል ኸምረ ቀድ ሑሪመት፣ ኸምር አስካሪ መጠጥ ካሁን በኋላ እርም ተደርጓል የሚል ጥሪ የተጠራ ጊዜ ቃለ ፈቃለ ሊ አቡ ጦልሃ፣ ያ የቤቱ ባለቤት መጠጡን የሚያዘጋጀው አቡ ጦልሃ እኽሩጅ ውጣ አለኝ አለ። ለአነስ ማለት ነው። አነስ ብን ማሊክ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸዳም አገልጋይ 10 ዓመት የኸደመው ማለት ነው። እኽሩጅ ውጣና ፈአሪክሃ፣ ድፈው የተዘጋጀው መጠጥ በጋን የተዘጋጀው በቆዳ የተዘጋጀው በሙሉ እንዲደፋ አዘዘ። ፈኸረጅቱ ወጣሁኝ፣ ፈሐረቅቱሃ ደፋሁታል። ፈጀረት ፊ ሲከኪል መዲና፣ በመዲና አውራ ጎዳናዎች ፈሰሰ ልክ እንደ ጎርፍ ሆኖ። ፈቃለ በዕዱል ቀውም ቀድ ቁቲለ ቀውሙን ወሂየ ፊ ቡጡኒሂም አሉ። የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ የሆነ ብዥታ ተፈጠረባቸው። ምን አሉ? ይህን መጠጥ እየጠጡ የሞቱ ሰዎች እንዴት ሊሆኑ ነው ወንጀላቸው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን አወረደ። ለይሰ ዐለ ለዚነ አመኑ፣ በነዛ ባመኑ ሰዎች ወዓሚሉ ሷሊሓት፣ መልካም በሰሩት ሰዎች ላይ ጁናህ ኃጢአት የለባቸውም። ፊማ ጡዒሙ፣ ከዚህ በፊት ሳይከለከል በፊት በበሉት በጠጡት ነገር ምንም ወንጀል የለባቸውም የሚል የቁርአን አንቀጽ ወረደ ማለት። ወከዛሊክ ሴቶችንም ስንመለከት ሶሐቢያቶች ረዲየላሁ ዐንሁነ ወዐን አይሸተ ረዲየላሁ ዐንሃ ቃለት ምን አለች አይሻ? የርሐሙላሁ ኒሳአል ሙሃጅራቲል ኡወል፣ ከመካ ወደ መዲና የተሰደዱት ሙሃጅር ሴቶችን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይማራቸው ምህረት ያደርግላቸው አለች። ለማ አንዘለላህ፣ አላህ ቁርአን ያወረደ ጊዜ ወሊየድሪብነ ቢኹሙሪሂነ ዐላ ጁዩቢሂነ የሚለው የቁርአን አንቀጽ በወረደ ጊዜ ማለት ነው። ይሄ ጉፍታዎቻቸውን ሂጃቦቻቸውን በአንገትጌዎቻቸው ላይ ያጣፉ ይሸፋፈኑ የሚለው የቁርአን አንቀጽ የወረደ ጊዜ ሸቀቅነ ሙሩጦሁነ ፈኽተመርነ ቢሃ፣ ምስኪኖች ድሃዎች ስለነበሩ የነበራቸውን ሁሉ ልብስ እየቀደዱ እንደ ሂጃብ መጠቀም ጀመሩ። መሸፋፈን ወዲያውኑ ፈጥነው ማለት ነው። እንደዚህ ነበሩ ሷሃቦች። ለዚህ ነው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ረዲየላሁ ዐንሁም አላህ ስራቸውን ወደደላቸው። ወረዱ ዐንሁ፣ እነሱም ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የተሰጣቸውን ስጦታ ወደዱ ብሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያወደሳቸው በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን ህግጋት ሰምተን ወደ ተግባር መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው። ወከዛሊክ ወለማ ነዘለት ቀውሉላሂ ተዓላ፣ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን የወረደ ጊዜ ለን ተናሉል ቢረ ሐታ ቱንፊቁ ሚማ ቱሒቡን፣ ከምትወዱት እስከምትለግሱ ድረስ የበጎን ስራ ዋጋ አታገኙም የሚለው ቁርአን የወረደ ጊዜ ከምትወዱት ነገር እስካለገሳችሁ ድረስ ነፍሳችሁ ከምትፈልገው። ይሄ ቁርአን የወረደ ጊዜ አቡ ጦልሃ፣ ይሄ ቅድሙ እኮ ነው አቡ ጦልሃ ማለት ያ መጠጥ ሲቀዳበት የነበረው ቤቱ ማለት ነው። አቡ ጦልሃ ቆመ ኢላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ወደ ነቢያችን መጣና ፈቃለ ያ ረሱለላህ ኢነላህ ተዓላ የቁሉ ፊ ኪታቢህ፣ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ውስጥ ለን ተናሉል ቢረ ሐታ ቱንፊቁ ሚማ ቱሒቡን እያለ ነው። ከምትወዱት ነገር ካለገሳችሁ የመልካም ስራን ዋጋውን አታገኙም የሚል ቁርአን ወርዷል። ስለዚህ ለእኔ በጣም ምርጥ የሆነው ገንዘቤ ሀብቴ በይሩሃ የሚባል የአታክልት ቦታ ከመስጂዱ ፊት ለፊት ነበረ። የጉድጓድ ውሃም ነበር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ እየገቡ ውሃ ሁሉ ይጠጡ ነበረ። ይሄ አታክልት ቦታ ነው፣ በጣም የምወደው ንብረቴ አላቸው። ስለዚህ ይህንን ለአላህ ብዬ ሶድቄዋለሁ እና እንደፈለክ አድርገው፣ ከዛ የሚገኘውን ኸይር እፈልጋለሁ አላቸው። ከዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ጥሩ ነገር ነው አሉ፣ አመሰገኑት። ይሄ በጣም ጥሩ የሆነ ተግባር ነው አሉና አወደሱት። አትራፊ የሆነ ገንዘብ ነው አሉት። ቀድ ሰሚዕቱ ማ ቁልት፣ ያልከውን ነገር ሰምቻለሁ አድምጫለሁ። ፊሃ ወአራ አንተ ጀዐለሃ ፊል አቅረቢን፣ እኔ ግን የሚታየኝ ያሉት
ለቅርብ ዘመዶች አከፋፍለው አሉት وارى ان تجعلها في الاقربين قال افعل يا رسول الله سرالو سو ካዘዙኝ سرالو አለ فقسمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه ለአጎቱ ልጆች ለቅርብ ዘመዶች ያንን ያትክልት ቦታ في سبيل الله ለገሰ ሰጣቸው የአላህ መልእክተኛ ባዘዙት መሰረት ማለት ነው ስለዚህ ሱሐቦች እንደዚህ ነበሩ ለተግባር የተዘጋጁ ነበሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉ ኡመቲ يدخلون الجنه ሁሉም የኔ ተከታዮች ጀነት ይገባሉ ህዝቦች ጀነት ይገባሉ ነገር ግን ኢላ መን አባሉ ጀነት ግባ ሲባል እንቢ ያለ ሲቀራሉ ቂለ ያ ረሱላህ ያ አላህ መልእክተኛ ወይ ተባሉ ማን ያባ ማን ነው ጀነት ግባ ሲባል እንቢ የሚለው ወደ ኋላ የሚያፈገፍግ ማን ነው ሲሏቸው ቃለ መን አጣዓኒ دخل الجنه እኔን የታዘዘ ሰው ጀነት ገባ ወመን አሳኒ የኔን ህግ የጣሰ ደግሞ ፈቀድ አባ ያ ነው ጀነት ግባ ሲባል እንቢ የሚለው فالمفلح ስለዚህ ከእሳት የሚድኑት እነማን ናቸው من سمع واطاع يا الله ህግ የሰሙ የታዘዙ واستقام على الحق በሐቅ ላይ ቀጥ ያሉ ሰዎች ናቸው هم الفائز بالسعاده في الدنيا والاخره በምድራዊ ህይወትም ይሁን በወዲያኛው ዓለም ስኬታማዎች እነሱ ናቸው اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فيا أيها المسلمون نريد أن نقف وقفة مع أنفسنا وأن نؤهد الله سبحانه وتعالى على السمع والطاعة على الانقياد والاستسلام حتى نكون ممن بشرهم الله سبحانه وتعالى فقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ሁላችንም ቃል ልንገባ ይገባል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ቃል ልንገባ ይገባል በመስማትና በመታዘዝ የአላህን ህግ ሰምተን ተግባራዊ ለማድረግ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መመሪያ ተከታይ ለመሆን ታዛዥ ለመሆን ሁለንተናችን ለመስጠት ቃል ልንገባ ይገባል ማለት ነው ምን ለመሆን حتى نكون ممن بشرهم الله سبحانه وتعالى الله ካበሰራቸው ሰዎች በጀነት ካበሰራቸው ሰዎች እንድንሆን ምን ብሏል አላህ ومن يطع الله ورسوله አላህንና መልእክተኛውን የታዘዘ يدخله ያስገባዋል جنات تجري ጀነቶችን ያስገባዋል የሚፈስባቸው የሆኑ من تحتها الانهار በስሮቿ ወንዞች የሚፈስባቸው አራት አይነት ወንዞች የማር ወንዝ የወተት የኸምር የውሃ አራት አይነት ወንዝ የሚፈስባቸው በስሮቻቸው ማለት ነው እንዲህ አይነት ድግስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘጋጅቷል ለማን ነው አላህንና መልእክተኛውን ለታዘዙ ሰዎች خالدين فيها በዛች ውስጥ ዘውታሪ ትሆናላችሁ እያለ ነው አላህ فذلك الفوز العظيم ይሄ ታላቅ የሆነ ስኬት ነው وقال عز وجل ومن يطع الله والرسول በሌላ አንቀጽ ደግሞ አላህና መልእክተኛውን የታዘዘ ሰው فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين يوم القيامه ከነማን ጋር ነው የሚሆነው ከነቢያቶች ጋር ይሆናል አላህ ጸጋውን ይዋለላቸው እነሱ ናቸው ከነቢያት ከሲዲቆች ከናቡበክር ሲዲቅ ጋር ይሆናል ከናኢሻ ከሲዲቆች ከነመርየም ሲዲቅ ከተባሉት እውነተኛ በእውነተኝነት በጣም ጎልተው የወጡ ከነሱ ጋር ይሆናል ወሹሃዳ ከሰማዕታቶች ጋር ይሆናል በዲን ላይ ታግለው የሞቱ ሰማዕታት ወሳሊሂን ከደጋግ ያላህ ባሮች ጋር ይሆናል ወሐሱነ ኡላኢከ ረፊቃ ከነዚህ ጋር ያለው ጉድኝት ምን ያማረ ጓደኝነት ነው የውመል ቂያማ ከነዚህ ጋር አብሮ የሆነ ሰው ስለዚህ መስፈርቱን ማሟላት ያስፈልጋል ከወዲሁ አላህንና መልእክተኛውን ለመታዘዝ ራሳችንን ማዘጋጀት ይኖርብናል ማለት በመጨረሻው ቃል Subhanahu Wa Ta'ala ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي له አላህንና መልእክተኛውን የታዘዘ ሰው እንደዚህ የፈራ የተጠነቀቀ فاولئك هم الفائزون እነዛ
ስኬታማዎች እነዚህ ናቸው ፍላጎታቸውን የሚያገኙ ከሚፈሩት ነገር ድነው ጀነትን የሚወርሱት እነዚህ ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala واسألوا ربكم الثبات على دينه والخوف من غضبه وما يجيب عقابه نعوذ بالله من موجبات غضبه وآلم عقابه نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أجمعين رشد أنفسنا وأن يصلح لنا شأننا كله وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين